Dear students, today we are going to see voltmeter. How galvanometer can be converted into a voltmeter. During previous period, we have seen how galvanometer converted into ammeter to measure the current, because galvanometer cannot be used to measure the current as well as uh, potential difference between the two points. So it is the need galvanometer to be converted to voltmeter if you want to measure the potential difference across the 2 points. Okay, what is the question? How can a galvanometer be converted into a voltmeter? It may be important question for 1 mark. What is answer? See, a galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting suitable high value resistance in series with the galvanometer coil. आता बघा, आपण काल हे पाहिलं होतं की सपोज दिस इज current I flowing through this wire, and if we connect a galvanometer, then if a low value resistance is connected, low value resistance called shunt resistance, if we connect across the galvanometer coil, then the resistance of galvanometer coil and the resistance of shunt both are in parallel, so they reduces the total or effective net resistance of the galvanometer. Here this current total I is divided into two parts. First, the current flowing through galvanometer, let it be Ig, and the current flowing through this shunt bypasses the current. So again here this Is and this Ig becomes I, total current I. Here this arrangement of connecting shunt resistance in parallel with the galvanometer coil, then the effective resistance of the combination gets reduced, and it is ideally ammeter should have low resistance to measure the current. So this was the arrangement we have seen during previous period. Ammeter, for ammeter, this one is ammeter, not a galvanometer, and galvanometer dial is so calibrated to measure the current. So this one is total, this one is the ammeter. Now today we are going to see this arrangement is ammeter to measure the current, but to measure the PD across 2 points, we have to make some arrangement, and this arrangement here is shown in figure. Okay, so here X is the series resistance, means the main point is that to make ammeter connect a shunt in parallel with the galvanometer. To make the voltmeter, this one is the voltmeter. To make the voltmeter from galvanometer, we must have to connect high value resistance in series. आता बघा फरक काय आहे, गॅल्व्हनोमीटरच्या पॅरलल मध्ये शंट लावायचा म्हणजे ते ॲमीटर बनेल. गॅल्व्हनोमीटरला आपण ॲमीटर बनवू शकतो पॅरलल मध्ये, आणि तो लो व्हॅल्यू असावा, आणि इफेक्टिव्ह दोघांचा पॅरलल कॉम्बिनेशन मुळे टोटल रेजिस्टन्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज व्हेरी लो or infinitely zero. Okay, but
the arrangement to make the voltmeter is a high value, suitable high value resistance should be connected in series with the galvanometer coil, then it becomes the voltmeter. ही अरेंजमेंट हा चेंज आहे, समजतोय की नाही? तर बघा गॅल्व्हॅनोमीटरच्या पॅरलल मध्ये शंट जोडला आणि तो पण कसा लो व्हॅल्यू, तर टोटल रेजिस्टन्स काय होतो कॉम्बिनेशनचा नेग्लिजिबली स्मॉल और व्हेरी स्मॉल. आयडियली इट इज टू बी झिरो, रेजिस्टन्स हा झिरो असावा, तर येणारा करंट जे आहे ते टोटल मेजर करता येईल. पण आता याला व्होल्टमीटर बनवायचे तर हा पॅरलल मध्ये न जोडता तो सिरीज मध्ये रेजिस्टन्स जोडायचा, कनेक्ट करायचा आणि तो पण हाय व्हॅल्यू असावा, हा लो व्हॅल्यू असावा. हा हाय व्हॅल्यू का कशासाठी, तर टोटल कॉम्बिनेशनचा रेजिस्टन्स जितका जास्त असेल तितका पीडी आपण ॲक्युरेट मेजर करू शकतो. मग ही झाली अरेंजमेंट, समजली? ॲमीटर बनवण्यासाठी गॅल्व्हॅनोमीटरच्या पॅरलल मध्ये शंट जोडावा लो व्हॅल्यू, आणि व्होल्टमीटर बनवण्यासाठी हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स गॅल्व्हॅनोमीटरच्या सिरीज मध्ये जोडावा, कनेक्ट करावा, तेव्हा ते व्होल्टमीटर बनतं. ओके, आता बघा काय अरेंजमेंट करायची. हाऊ कॅन ए गॅल्व्हॅनोमीटर बी कन्व्हर्टेड इनटू ए व्होल्टमीटर. तर हीच अरेंजमेंट सांगायची. फक्त बघा, a galvanometer can be converted into voltmeter. गॅल्व्हॅनोमीटरला व्होल्टमीटर बनवता येईल by connecting suitable high value resistance. हाय व्हॅल्यू म्हणजे जास्त ओहम असणारा इन सिरीज, आणि तो पण कसा असावा इन सिरीज विथ गॅल्व्हॅनोमीटर कॉइल और मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटर. गॅल्व्हॅनोमीटरच्या इन सिरीज मध्ये सुटेबल म्हणजे योग्य पाहिजे तितका हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स जर कनेक्ट केला इन सिरीज मध्ये तर तो व्होल्टमीटर बनतो. गॅल्व्हॅनोमीटर हा व्होल्टमीटर बनतो. डायल चेंज करावी लागते आणि ती कॅलिब्रेट करावी लागते, बनवावी लागते. डायल बनवणे म्हणजे कॅलिब्रेशन करणे. ओके, समजलं? मग हाऊ अ गॅल्व्हॅनोमीटर इज कन्व्हर्टेड इनटू व्होल्टमीटर. अ गॅल्व्हॅनोमीटर कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू अ व्होल्टमीटर बाय कनेक्टिंग suitable high value resistance in series with the galvanometer coil is the answer. Okay, this point to be noted that we are always using ammeter and voltmeter, these two instruments, to measure the current. Ammeter should be connected in series, and to measure the PD across 2 points of any device it must be connected in parallel. This is the main point. म्हणजे ॲमीटर जोडायचं असेल करंट मेजर करण्यासाठी तर कसे जोडावे, सिरीज मध्ये, आणि व्होल्टमीटर जोडायचं असेल तर पॅरलल मध्ये. म्हणजे ते व्होल्टमीटर पॅरलल आलं पाहिजे ज्यांच्या अक्रॉसचा, आता समजा हा रेजिस्टन्स आहे, याच्या अक्रॉसच्या 2 पॉइंट्सच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचा आहे, तर हे व्होल्टमीटर त्याच्या पॅरलल मध्ये जोडतात, कनेक्ट करतात. समजलं? मेन पॉइंट बघा, व्होल्टमीटर मेजर्स पीडी. व्होल्टमीटर काय मेजर करतो, पोटेन्शियल डिफरन्स, दाबातील फरक, इथं किती आणि इथं किती यांच्यामधील दाबांतील फरक. तर व्होल्टमीटर मेजर्स पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट. सर्किट मधल्या 2 पॉइंट्स मधला पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करण्यासाठी व्होल्टमीटर वापरलं जातं. सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पॅरलल, म्हणून त्याला पॅरलल जोडावं लागतं. आता समजा याचा रेजिस्टन्स पीडी मोजायचा अक्रॉस दिस डिव्हाइस हॅज अ रेजिस्टन्स आर. हे कोणतं पण डिव्हाइस असेल तर याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचं असेल तर हे व्होल्टमीटर आपण त्याच्या पॅरलल मध्ये लावायचं. समजला पहिला पॉइंट, व्होल्टमीटर मेजर्स द पीडी between 2 points in the circuit, so it is always connected in parallel with the component. Component म्हणजे एखादी वस्तू की जिच्या अक्रॉसच्या पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचा आहे, मोजायचा आहे. तर with the component across which voltage drop is to be measured, की ज्याच्या across which the voltage drop is to be measured. व्होल्टमीटर कसं लावायचं मग,
व्होल्टमीटर पॅरलल मध्ये, ॲमीटर कसं लावायचं सिरीज मध्ये. ओके, ॲमीटर मेजर करेल करंट आणि व्होल्टमीटर मेजर करेल पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ एनी डिव्हाइस विच हॅव्हिंग सम रेजिस्टन्स. ओके, नाउ अनदर पॉइंट, स्टेट नेसेसरी मॉडिफिकेशन्स. आता हे शंट लावणे पॅरलल मध्ये गॅल्व्हॅनोमीटर कॉइलच्या, तसंच हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स एक्स सिरीज मध्ये गॅल्व्हॅनोमीटर कॉइलच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करणे ही अरेंजमेंट आहे. तर बघा, स्टेट नेसेसरी अरेंजमेंट और मॉडिफिकेशन काय चेंज करावं लागेल टू कन्वर्ट द मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटर इनटू व्होल्टमीटर. गॅल्व्हॅनोमीटरला चेंज करायचे आपल्याला, व्होल्टमीटर बनवायचं असेल तर कोणते मॉडिफिकेशन आवश्यक आहेत नेसेसरी. तर बघा, पहिला पॉइंट, व्होल्टेज मेजरिंग कॅपॅसिटी ऑफ एमसीजी मस्ट बी इन्क्रीज्ड टू डिझायर्ड हाय व्हॅल्यू. व्होल्टेज मेजरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे व्होल्टेज जास्तीत जास्त कसं मेजर करता येईल त्या मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटरने, तर त्याच्यासाठी ती व्होल्टेज कॅपॅसिटी आपल्याला इन्क्रीज करणे, वाढविणे गरजेचे आहे टू डिझायर्ड हाय व्हॅल्यू. डिझायर्ड म्हणजे आपल्याला किती व्होल्ट मेजर करायचे आहे, 10 व्होल्ट का 250 व्होल्ट का 100 व्होल्ट 50 व्होल्ट असं, तर ती रेंज महत्वाची आहे. समजला पहिला पॉइंट. बघा, व्होल्टेज मेजरिंग कॅपॅसिटी ऑफ एमसीजी मस्ट बी इन्क्रीज्ड टू अ डिझायर्ड व्हॅल्यू. मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटरची व्होल्टेज मेजरिंग कॅपॅसिटी वाढवणे गरजेचे आहे. मग व्होल्टेज मेजरिंग कॅपॅसिटी वाढवण्यासाठी काय करावं लागेल, इट्स इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स मस्ट बी इन्क्रीज्ड. तर त्याचा टोटल रेजिस्टन्स हा वाढवला पाहिजे, इन्क्रीज केला पाहिजे. आणि हे सिरीज मध्ये लावल्यानंतर रेजिस्टन्स काय होईल, दोघांच्या डायरेक्ट सम होईल, ऍडिशन होईल, इन्क्रीज होईल. इथं हा शंट लावल्यानंतर रेजिस्टन्स काय होतो, डिक्रीज होतो. पण सिरीज मध्ये लावल्यावर रेजिस्टन्स मीन्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट हे इन्क्रीज होतं. समजलं. मग पहिली गोष्ट, व्होल्टेज मेजरिंग कॅपॅसिटी ऑफ एमसीजी कॅन बी इन्क्रीज्ड टू अ डिझायर्ड व्हॅल्यू. पाहिजे तेवढ्या व्हॅल्यू पर्यंत त्याची व्होल्टेज मेजरिंग कॅपॅसिटी ही वाढवावी लागणार. दुसरी गोष्ट, त्याचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स पण वाढवावा लागणार. म्हणजे एकूण रेजिस्टन्स हा दोघांच्या टोटल रेजिस्टन्स हा इन्क्रीज करावा लागेल. इट्स इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स, इफेक्टिव्ह म्हणजे या दोघांच्या टोटल रेजिस्टन्स मस्ट बी इन्क्रीज्ड. आणि तिसरा पॉइंट आहे, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डॅमेज विच आर लाइकली ड्यू टू एक्सेस अप्लाइड पीडी. आता जर आपण हा हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स इन सिरीज गॅल्व्हॅनोमीटरच्या नाही कनेक्ट केला तर हाय व्होल्टेज मुळे गॅल्व्हॅनोमीटर डॅमेज होऊ शकतं, जळू शकतं. आणि रेजिस्टन्स लावल्यामुळे इन सिरीज तर त्याच्यावर तो लोड येणार नाही आणि डॅमेज पासून आपण त्याला वाचवू शकतो. म्हणून मेन पॉइंट आहे बघा, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड. इट मस्ट बी मीन्स galvanometer MCG can be protected from possible damage which are likely due to excess applied PD. जास्त पीडीच्या अक्रॉस जर लावलं तर गॅल्व्हॅनोमीटर डॅमेज होईल, जळून जाईल. आणि म्हणून हा सिरीज मध्ये हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स कनेक्ट करणे गरजेचे आहे. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, why should an ideal voltmeter have infinite resistance? आयडियल व्होल्टमीटर म्हणजे कल्पनेतलं, आयडियातलं, ऍक्च्युअल ते अजून कोणी बनवलेलं नाही. पण आपण एक्सपेक्ट करतो की व्होल्टमीटरचा रेजिस्टन्स हा खूप हाय असावा, म्हणजे इन्फिनिटी असावा. इट इज नॉट पॉसिबल बट वी कॅन थिंक आयडियल. सो आयडियल व्होल्टमीटर म्हणजे जे खरं बनलेलं नाही अजूनपर्यंत, पण ते असं असावं म्हणजे त्याचा रेजिस्टन्स खूप इन्फानाइट असावा, जास्त असावा. मी अगोदर 2 पॉइंट बोललो, ॲमीटरचा रेजिस्टन्स नेग्लिजिबली स्मॉल असावा आणि व्होल्टमीटरचा रेजिस्टन्स इन्फायनाइटली हाय असावा. मग रेजिस्टन्स हाय असण्यासाठी सिरीज मध्ये आपण हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स कनेक्ट करतो आणि ॲमीटर मध्ये रेजिस्टन्स कमी करण्यासाठी आपण पॅरलल मध्ये
लो व्हॅल्यू म्हणजे शंट रेजिस्टन्स कनेक्ट करतो. ओके, तर वाय शुड अन आयडियल व्होल्टमीटर हॅव इन्फायनाइट रेजिस्टन्स. आयडियली कल्पना असं करतो की आपण व्होल्टमीटर हा व्होल्टमीटरचा रेजिस्टन्स हा इन्फानाइट म्हणजे जास्तीत जास्त असावा. का आपण असं एक्सपेक्ट करतो? तर बघा, a voltmeter is connected across points where PD is to be measured. व्होल्टमीटर कसं जोडावं लागतं? हे व्होल्टमीटर ज्या डिव्हाइसच्या अक्रॉसच्या पोटेन्शियल डिफरन्स मोजायचा आहे, मेजर करायचा आहे, त्याच्या पॅरलल मध्ये जोडतात. व्होल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस. अक्रॉस म्हणजेच पॅरलल. अक्रॉस द पॉइंट्स, हे दोन पॉइंट्स किंवा हे दोन पॉइंट्स वेअर पीडी इज टू बी मेजर्ड, की जिथं पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचे. कारण प्रत्येक डिव्हाइसच्या अक्रॉस पीडी असतो. पीडी आपण शिकलेलो आहे, ओहम्स लॉ, व्ही इज इक्वल टू आय इंटू आर. हा पीडी. मग त्याच्यामधून जाणार त्या डिव्हाइसच्या रेजिस्टन्स इंटू त्याच्यामधून फ्लो होणार करंट यांच्या प्रॉडक्ट म्हणजेच पोटेन्शियल डिफरन्स. ओके, तर a voltmeter is connected across the points where the PD is to be measured, and if a galvanometer is used to measure voltage, आणि गॅल्व्हॅनोमीटरला डायरेक्ट वापरलं आपण, पण हा रेजिस्टन्स हाय व्हॅल्यू नाही जोडला, फक्त गॅल्व्हॅनोमीटर वापरलं, तर बघा, इफ a galvanometer is used to measure voltage, जर डायरेक्ट गॅल्व्हॅनोमीटरला व्होल्टेज मोजण्यासाठी वापरलं, इट ड्रॉज सम करंट, ते काही करंट ड्रॉ करतं ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टन्स. ड्रॉ करणे म्हणजे वेस्टेज करणे. का? तर त्याला हा जोडलेला नाही, म्हणजे एकूण या पाथचा रेजिस्टन्स फार कमी आहे ड्यू टू लो रेजिस्टन्स, अँड देअरफॉर ऍक्च्युअल पीडी टू बी मेजर्ड, आणि म्हणून जो खरा पोटेन्शियल डिफरन्स जो मोजावयाचा आहे टू बी मेजर्ड डिक्रीजेस, तो पोटेन्शियल कमी होतो. करंट ड्रॉ झाल्यामुळे पीडी मोजला जाणार नाही, दाब मोजला जाणार नाही. आता या कॉम्बिनेशन मुळे काय होतं की इकडचं करंट इकडे, म्हणजे किंवा ह्या दोन पॉइंटच्या अक्रॉसच्या पीडी काही करंट गेल्यामुळे हा जोडला नाही, तर काही करंट गेल्यामुळे तो पीडी मोजला जाणार नाही. करंट पास झालं तर तो पीडी मोजला जाणार नाही. करंट पास होऊ द्यायचं नाही, आणि त्याचा दाब एकूण इथला आणि इथला या दोन पॉइंटच्या दरम्यानच्या तो एकदम करेक्ट मोजला जाईल. आणि म्हणून बघा, इफ अ गॅल्व्हॅनोमीटर, फक्त गॅल्व्हॅनोमीटर इज युज्ड टू मेजर द व्होल्टेज, इट ड्रॉज सम करंट ड्यू टू इट्स अ लो रेजिस्टन्स. गॅल्व्हॅनोमीटर कॉइलला लो रेजिस्टन्स असतो, म्हणजे हा एक्स न जोडता डायरेक्ट पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी गॅल्व्हॅनोमीटर जर वापरला तर तो करंट ड्रॉ करतो, करंट सोडून देतो. मग तेवढ्या करंटचा पोटेन्शियल डिफरन्स आपण मेजर करू शकत नाही. म्हणून जास्तीत जास्त करंट ड्रॉ होऊ द्यायचं पण नाहीये, म्हणजे दाब इथं जास्त पाहिजे आणि इथं कमी पाहिजे, म्हणजे ह्यांच्या दरम्यानचा डिफरन्स हा जो खरा आहे, जो रिक्वायर्ड आहे, ओरिजिनल आहे, तो मेजर करणे गरजेचे आहे, म्हणजे ऍक्च्युअल रीडिंग. तर लो रेट, देअरफॉर ऍक्च्युअल पोटेन्शियल डिफरन्स टू बी मेजर्ड डिक्रीजेस. करंट हा नाही वापरला, गॅल्व्हॅनोमीटर डायरेक्ट वापरलं, पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी पॅरलल मध्ये जोडलं तुम्ही, तर थोडंफार करंट जाईल, मग त्याचा पीडी हा कमी होईल. पीडी काय होईल? कमी होईल. जो मोजावायचा आहे तो कमी येईल, म्हणजे खरा येणार नाही, ऍक्च्युअल येणार नाही. टू अवॉइड दिस, हे टाळण्यासाठी अ व्होल्टमीटर शुड हॅव व्हेरी हाय रेजिस्टन्स. हे टाळण्यासाठी व्होल्टमीटरचा म्हणजे हा टोटल रेजिस्टन्स खूप हाय असावा. मग ह्याचा रेजिस्टन्स हाय असण्यासाठी आपण एक्स्ट्रा हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स जर सिरीज मध्ये कनेक्ट केला तर ही गोष्ट आपण अचीव करू शकतो. तर बघा, टू अवॉइड दिस अ व्होल्टमीटर शुड हॅव व्हेरी हाय रेजिस्टन्स. आयडियली म्हणजे नॉट प्रॅक्टिकली, ओनली इट इज आयडिया. आयडियली इट शुड हॅव इन्फानाइट रेजिस्टन्स, म्हणून त्याला इन्फानाइट रेजिस्टन्स असावा असं एक्सपेक्ट केलं जातं, बट इट इज प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन काय आहे?
बघा आपण काल ॲमीटरचं डेरिवेशन पाहिलं, असे 2 फॉर्म्युले पाहिले. तसंच आता व्होल्टमीटरसाठी एक्सप्लेन विथ डायग्राम अँड फॉर्म्युले हाऊ moving coil galvanometer can be converted into a voltmeter in detail. डायग्राम आणि फॉर्म्युल्याने स्पष्ट करा, एक्सप्लेन करा की मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरला म्हणजे फक्त गॅल्व्हनोमीटरला आपण व्होल्टमीटर कसं बनवू शकतो, हाऊ वी कॅन कन्वर्ट ए गॅल्व्हनोमीटर इनटू ए व्होल्टमीटर. तर ह्या पॉइंट्सचा विचार करून आपण त्याला चेंज करणार आहे. तर बघा, टू यूज मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर म्हणजे फक्त गॅल्व्हनोमीटर, टू यूज मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर, मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरला ॲज अ व्होल्टमीटर म्हणजे व्होल्टमीटर म्हणून जर वापरायचं असेल तर काय करायचं, ए हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड इन सिरीज. हा हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स त्या गॅल्व्हनोमीटर कॉइलच्या सिरीज मध्ये लावायचा, कनेक्ट करायचा विथ एमसीजी सोबत. दुसरी गोष्ट, a very high value resistance X is in series with MCG is as shown in the figure. Very high value resistance जास्त विरोध करणारा म्हणजे करंटला फार कमी करंट जाऊ देईल तो हाय व्हॅल्यू असेल तर. कारण रेजिस्टन्सची प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे, जितका हाय व्हॅल्यू जास्त ओहमचा असेल तितकं करंट तो लेस ड्रॉ करेल म्हणजे जाऊ देईल त्याच्यामधून. ओके, हाय व्हॅल्यू असेल तर करंट कमी जाईल, करंट कमी जाईल तर पोटेन्शियल बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज हाय. पोटेन्शियल जास्त राहील तर ते मेजर करायला गॅल्व्हनोमीटरचा यूज करू शकतो. आता बघा, समजा हे एक डिव्हाइस आहे आणि त्याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स हा व्ही आहे किंवा व्होल्टेज व्ही आहे. हा, इफ व्ही इज द व्होल्टेज टू बी मेजर्ड आणि ते व्ही इतकं व्होल्टेज आहे आपल्याला मोजायचे आहे टू बी मेजर्ड, देन तर आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे ओहम्स लॉ. तर याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल हे सेम असेल याच्या अक्रॉसचं टोटल पोटेन्शियलच्या. म्हणजे पॅरलल मध्ये जे 2 कंपोनंट असतील, हे व्होल्टमीटर आहे आणि हे डिव्हाइस आहे. आणि व्होल्टमीटर याचा पीडी मोजण्यासाठी आपण यूज करणार आहे. मग ह्याचं पोटेन्शियल बरोबर आणि ह्याचं पोटेन्शियल हे इक्वल टू ह्याचं पोटेन्शियल असेल. म्हणजे हा मेजर करणार आहे याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल, म्हणजे याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स हा टोटल मेजर करणार आहे. म्हणून पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस कंपोनेंट ऑर अ डिव्हाइस, म्हणजे सपोज आपण व्ही मानलेला आहे, लेट व्ही और इफ व्ही इज द व्होल्टेज टू बी मेजर्ड, हे व्ही मोजायचं आहे, मेजर करायचं आहे. तर मग टोटल पीडी, ह्याच्या अक्रॉसचा टोटल पीडी कसा लिहिणार, पीडी अक्रॉस द हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स अँड पीडी अक्रॉस द गॅल्व्हनोमीटर. आता पीडी कसा लिहितात, आय इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टन्स. मग याच्यातून जाणारा करंट किती आहे, आय जी, गॅल्व्हनोमीटर थ्रू सेम करंट याच्यामधून आणि याच्यामधून पास होणार आहे, ते असं पास होणार आहे. मग हे जे करंट आणि ह्याचा रेजिस्टन्स किती आपण सपोज केलाय एक्स, आय जी इंटू एक्स इज द पीडी अक्रॉस दिस हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स. आणि याच्या अक्रॉसचा पीडी कसा लिहिणार, त्याच्यामधून जाणारा करंट आय जी आणि त्या गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स जी, आय जी इंटू जी इज द पीडी अक्रॉस गॅल्व्हनोमीटर, आय जी इंटू एक्स इज द पीडी अक्रॉस हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स. या दोघांच्या पीडीची सम जर केली, बेरीज ऍडिशन केली तर आपल्याला टोटल पीडी अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स कॅन बी मेजर्ड. समजलं हे काय आहे, हा टोटल पोटेन्शियल पीडी, पोटेन्शियल डिफरन्स हा किती असेल, ह्याच्या अक्रॉसचा पीडी प्लस ह्याच्या अक्रॉसचा पीडी म्हणजे टोटल पीडी. मग ह्याच्या अक्रॉसचा पीडी कसा असेल, त्याच्यामधून जाणारा करंट इंटू त्याचा रेजिस्टन्स, तो एक्स आपण सपोज केला आहे. याच्यामधून जाणारा करंट आय जी आणि त्याचा रेजिस्टन्स हाय व्हॅल्यूचा एक्स आपण सपोज केलाय, एक्स ओहम इतका आहे. प्लस अजून याच्या अक्रॉसचा पीडी कसा लिहिणार, याच्यामधून जाणारा करंट आय जी आणि रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर किती मानतो आपण जी.
मग या दोघांची सम केली तर टोटल पीडी आपण हा व्ही अक्रॉस दिस डिव्हाइस कॅन बी मेजर्ड. ओके, बरं आता काय करायचं, व्ही मायनस दिस फॅक्टर, व्ही मायनस दिस फॅक्टर इज इक्वल टू आय जी इंटू एक्स. बरोबर, आता आपल्याला एक्स पाहिजे. एक्स किती ठेवायचा, एक्स ची व्हॅल्यू किती ओहमचा तो कनेक्ट करायचा की आपल्याला किती व्होल्टेज पर्यंत मेजर करता येईल. बरोबर, मग आता बघा एक्स ची व्हॅल्यू पाहिजे, हा आय जी या साईडला डिवाइड होणार, व्ही मायनस आय जी इंटू जी अपॉन धिस आय जी. ओके, आता हा डिनॉमिनेटर या दोघांना सेपरेट करूया, व्ही अपॉन आय जी मायनस धिस आय जी इंटू जी अपॉन आय जी सेपरेट केला पैकी इथं आय जी गेट्स कॅन्सल्ड, मग रिमेनिंग फॅक्टर किती आहे, व्ही अपॉन आय जी मायनस ओनली कॅपिटल जी. दिस इज द एक्स. हियर आय जी इज द करंट थ्रू मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. इथं आय जी काय आहे, करंट थ्रू गॅल्व्हनोमीटर आहे. व्ही म्हणजे जो पोटेन्शियल आपल्याला डिफरन्स, पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचा आहे तो आहे, आणि जी म्हणजे गॅल्व्हनोमीटरचा रेझिस्टन्स आहे. तर ह्या तीन व्हॅल्यू आपल्या माहित असल्या तर ही व्हॅल्यू आपण डिटरमाइन करू शकतो आणि तितक्या ओहमचा तो आपण लावू शकतो, इथं कनेक्ट करू शकतो. तो लावला तर तितकं पोटेन्शियल जितकं मोजायचे ती व्हॅल्यू, तुम्हाला 10 व्होल्ट मेजर करायचे का 50 व्होल्ट का 250 व्होल्ट एसी मेजर करायचे ते याच्यावर असतं. समजलं. मग आता हा फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युला फॉर हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आता शेवटचा पॉइंट बघा, इफ व्होल्टेज व्ही इज, समजा हे व्होल्टेज व्ही म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स हा एन व्ही टाइम्स व्हीजी असेल. एन व्ही टाइम्स व्हीजी म्हणजे काय, तर व्हीजी म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस द गॅल्व्हनोमीटर, याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे व्हीजी, याच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज असेल, कारण हे टोटल व्होल्टेज हे दोघांच्या अक्रॉस असणाऱ्या व्होल्टेजच्या म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्सच्या सम इतकं असेल. हे आपण पाहिलं. फक्त गॅल्व्हनोमीटरच्या अक्रॉस समजा व्हीजी इतकं पोटेन्शियल असेल, व्हीजी इज द पोटेन्शियल अक्रॉस किंवा व्होल्टेज अक्रॉस, व्होल्टेज म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स, हा तर व्होल्टेज अक्रॉस गॅल्व्हनोमीटर, आणि हे किती असेल, हे व्ही एन व्ही टाइम्स द पोटेन्शियल अक्रॉस गॅल्व्हनोमीटर असेल. हे व्ही एन व्ही पटीने किंवा एन व्ही टाइम्स this potential difference V is NV times the potential across galvanometer, potential difference across galvanometer इतकं असेल. म्हणजे असं लिहू शकणार आपण हे, तर V is equal to NV into IG. हे जास्त असेल ना, याचा पीडी कमी, याचा पीडी, दोघांची टोटल हा आहे, तर ह्याचा पीडी हा ह्या V पेक्षा लहानच असेल ना, मग तो लहान आहे तर किती पटीने आहे पीडी किंवा मल्टिपल टाइम्स, तर एन व्ही इंटू व्हीजी इज द व्ही. मग हा एन व्ही जसाच्या तसा, आणि व्हीजी ची व्हॅल्यू काय आहे, व्हीजी म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस गॅल्व्हनोमीटर. कसं फाइंड करतो आपण, त्याच्यामधून जाणारं करंट इंटू त्याचा रेजिस्टन्स, हे झालं पीडी अक्रॉस गॅल्व्हनोमीटर, आय जी इंटू जी. हे पुट केलं इथं या व्हीजीच्या जागेवर बघा, आय जी इंटू जी पुट केलं. ओके, हा एन व्ही जसाच्या तसा. आता पुढच्या स्टेपला काय करायचं बघा, आपल्याला एक्स हे युजिंग दिस इन इक्वेशन 1, ही व्ही ची व्हॅल्यू जर आपण इथं पुटअप केली, फक्त या व्ही ची व्हॅल्यू ही इथं पुटअप करूया आणि हे मिळतं का बघा, लेफ्ट साइड LHS x इज इक्वल टू व्ही ची व्हॅल्यू आपण काय पुटअप करणार आहे, एन व्ही इंटू पीडी अक्रॉस गॅल्व्हनोमीटर, दॅट इज आय जी इंटू जी. इथं पुट केला, मायनस हा जी तर आहेच आणि अपॉन आय जी पण आहे. बरोबर, आता हा सेपरेट फॅक्टर आहे, हा आय जी आपण
कॅन्सल करू शकतो. मग काय राहिलं बघा रिमेनिंग फॅक्टर एन व्ही इंटू जी मायनस जी. एन व्ही इंटू जी मायनस जी. आता जी ला कॉमन घ्या, जी कॉमन. मग इथं राहिला शिल्लक एन व्ही. इथं मायनस हा जी गेला कॉमन मध्ये, राहील शिल्लक 1. आणि म्हणून हा फॉर्म्युला आला बघा, एक्स इज इक्वल टू जी इन ब्रॅकेट एन व्ही मायनस 1. आलं. हे कसं आलं, हे सिम्प्लिफिकेशन त्याच्यासाठी. ओके, नाउ विल स्टॉप हियर. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक इट इज. एक क्वेश्चन जरूर असू शकतो. ओके, नाउ विल स्टॉप हियर.